अद्य अस्माकं त्रयोदशः श्लोकः इति पठनविषयः. So before that, a couple of things. One thing is that we are reciting, that is one objective of this, what we do every week, the entire Vishnu Sahasranama Stotram, and secondly, understanding the meaning. As we understand the meaning, now one should be paying attention on, one is Ucharanam, pronunciation, and where to, that will also indicate where to break the, when we are reading these different names. And since it is basically shloka is a Gita Rupa. So when reciting, we're not supposed to pause in between the words. Like for example, Rudro Bahushira Babhrur Vishwayonish Chashravaha. This is like a one single flow. Then the next line is one single flow. Amruta Shashvatasthanur Vararoho Mahatapaha. That is, though there is appears to be a space between like Vararoho Mahatapaha, like that, try, when anybody reciting, try not to pause at least too much. That is one thing. And secondly, even if you pause, for example, pause at a proper place where it doesn't break the, it doesn't change the meaning. For example, I'm saying like Sarvagah Sarvavidbhanu, when we are reading this, Vedo Veda, next line, second line, Vedo Veda Vida. So after Veda Vida, do not stop. At least complete that word, Veda Vida Vyango. Vedo Veda Vida Vyango Vedango. So that doesn't make sense. It might make sense in some other way, but in this instance, we want to pause at particular proper places where there are names are there. Now another thing is where there is a like avagraha chinnam bahutra drishyate, right? Where is bahutra? We are not seeing it so far. Not here. Let's go here. So this, I note that avagraha chinnam is just for our visual understanding, that there is a missing there. For example, here in this shloka 87, missing means a is hidden. Like pavano kumada kundara kunda parjanya pavano nilaha. So just read it like that, thinking that avagraha, which is shown here with this, like which looks like yes here, it is not there. Think that it's not there and read it. That is how it is to be read. So tasya pratyekam ucharanam na bhavati. So though padapatha means when you break them and try to understand the meaning, the nama is different there, pavanaha and anilaha. But while reading the shloka, there it is not there. So it is a combined this after pavano nilaha. So it should not be read like pavano anilaha. Mahoday, do we read it as pavano anilaha or pavano nilaha? Pavano nilaha. Do not stop, do not pronounce a separately, do not pronounce a separately while reciting the shloka. This is everywhere? Yeah, where there is an X sign? Yeah, everywhere there is avagraha chinna. Avagraha chinna is just for our visual indication that there is a which is hidden there. Not for pronunciation. It is not for pronunciation. Oh. Thank you. I have been making this mistake for years. So here
amrutasho amrutapuhu. So here also do not pause, do not drag, do not pronounce there. There is no to be pronounced separately while reading shloka. But while understanding the meaning, we'll have to separate the words. There is amrut pavana. For example, pavana. Actually, pavana is a separate word. There is a visarga, and after that there is a anila, a separate word. But that is while understanding the meaning, we'll have to break each word and then understand. But while reciting the shloka, that visarga goes away. Visarga is not seen and not pronounced. And similarly, also goes away and it joins with that O. Pavano nilaha, it becomes continuous. So there also amrutasho, do not pause, like do not pronounce that is one thing, and do not pause also like making it mrutavapu. It is not mrutavapu. It should be continuous. Amrutasho amratupuhu, amrutasho amrutavapu, like amrutasho amrutavapu, continuous. There is no pause. Amrutasho and mrutavapu. Amruta, but is not pronounced. It is a continuous pronunciation. Amrutasho amrutapu. Guruji, the name of the sign is called avagraha. Avagraha. Ava or apa? Ava. Avagraha. Ava. Like no, sorry. धन्यवाद. Avagraha. Ava. Avagraha, like Guru Graha, Shani Graha, like that. Avagraha. Shani Graha, Avagraha. Okay, it's a new word. I am just making note of it. That chinnam is a recent addition to the script. It is not there. Think that it's not there. It was not there before. In older printing and older writings, this Avagraha chinnam was not used. It is recently added to the recent means it's like a couple 100 years, so or maybe more. But previously, very older ones, it was not there. So this is just a script thing, just a lekhana paddhati. Tatra, even if you don't use this avagraha chinna while writing, that is fine. It is not wrong. Pavano nilaha. Think that it is not there, and while reading. Okay. Do you have time? It's 9 o'clock. Okay, it's already here. Let's finish it anyway. Okay. If anybody has time, can you please read the Trayodasha Shlok Patatu? रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनिशुचिश्रवाः अमृतशाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः. Rudraha, one who makes all beings cry at time of cosmic dissolution. Bahushiraha, one with innumerable heads. Babruhu, one who governs the world. Vishwayonihi, one who is the cause of the world. Sushishhravaha, one whose names and glories are very holy and purifying to be heard. Amritaha, one who is deathless. Shashvatasthānuhu, one who is both eternal and firmly established, unchanging. Vararohaha, he whose lap gives the highest blessings. Mahatapaha, the austerity connected with creation, which is of the nature of knowledge, is of great potency. आङ्ग्लभाषा अर्थः आङ्ग्लभाषया अर्थः अपि सम्यक् एव दत्तः. अस्तु, रुद्रः. रुद्रः इति प्रसिद्धशब्दः. वस्तुतः रुद्रः इत्युक्ते सामान्यशब्दः भवति महादेवशङ्करस्य विषये, परन्तु यथा सर्वाणि पदानि केवलं पदानि इत्येव न, सर्वः ध्वनिः, सर्वः शब्दः अपि विश्वे नारायणे एव अन्वेति इति रुद्रः अपि
प्रमुखतः नारायणवाच्यशब्दः एव। अत्र रुद्रः इत्युक्ते किम्? पुनः नैके अर्थाः भवन्ति। अत्र रुजं द्रावयति। रुजम् इत्युक्ते रोग इति जानीमः, तथा रोगशब्दस्य मूलपदम् एव रोक् इति। रुजम् इत्युक्ते दुःखं, दुःखम् अथवा रोगं द्रावयति। द्रावयति इत्युक्ते मेल्ट्स् और निवारयति, द्रावयति, दूरीकरोति। रुजं दुःखम् अथवा रोगं द्रावयति, दूरीकरोति इति रुद्रः इति एकः अर्थः। अनन्तरं रोदयति अपि इति रुद्रः। रोदयति किं करोति? प्रलयकाले, संहारकाले सर्वं विश्वान् भूतानि यानि सन्ति तानि रोदयति। He makes them to cry or weep इति एकः अर्थः। अनन्तरं रुद् इति एकः शब्दः अस्ति। रुद् इत्युक्ते शब्दः एव, तस्य रुद् इति पदस्य अर्थः शब्दः इति अर्थः। रुदं शब्दं ददाति, राति, राति इत्युक्ते ददाति इति जानीमः। सुरशब्दस्य विषये पूर्वं चर्चितमस्ति। सुष्ठु राति इति सुराः, तथैव अत्रापि र शब्दस्य अर्थः राति, ददाति, शब्दं ददाति इत्युक्ते शब्दम् इत्युक्ते किम्? उत्तमशब्दं ददाति इति रुद्रः इति। अथवा रुदा, रुदा इत्युक्ते किं? शब्देन, रुदा इति तृतीया विभक्ति। रुत् शब्दस्य रुदा, यथा भवत् शब्दस्य भवता इति भवति, तथैव रुदा, रुदा शब्देन रमते, रमते सन्तोषं, सन्तुष्टः भवति। रुदा शब्देन सन्तुष्टः भवति। कीदृशशब्देन सन्तुष्टः भवति? भक्तैः कृतेन स्तुतिशब्देन, भक्तकृतस्तुतिशब्देन सन्तुष्टः भवति इति रुद्रः इति एकः अर्थः अपि भवति। अनन्तरं बहुशिराः, अत्रस्तु प्रसिद्ध एव। बहुशिराः इत्युक्ते किं? बहूनि शिरांसि, शिरांसि किं? शिरशब्दं जानन्ति। बहूनि शिरांसि अस्य विद्यन्ते, अस्य सन्ति इति बहुशिराः इति पुरुषसूक्ते इति प्रथमं पदं सहस्रशीर्षः पुरुषः। तत्र सहस्रशीर्षः इत्युक्ते केवलं सहस्रम् इत्युक्ते एकं, द्वे, त्रीणि शिरांसि इति गणना इति नास्ति। केवलं सहस्रमिति लक्षणशब्दः, लक्षण पदमस्ति। लक्षण इत्युक्ते केवलम् इण्डिकेटर्, तथा 1 2 3 इति एक्साक्ट्लि 1000 हेड्स् इति नास्ति। अनन्तशिरांसि, बहूनि शिरांसि सन्ति इति बहुशिराः, सहस्रशिराः इति तस्य अर्थः। अनन्तरं बभ्रुः, बभ्रुः विश्वं बिभर्ति, विश्वं बिभर्ति अथवा जगत् बिभर्ति इति बभ्रुः। बिभर्ति इत्युक्ते पालयति, जगत् अथवा विश्वं पालयति इति बभ्रुः। अनन्तरं विश्वयोनिः, विश्वं जगत् अथवा विश्वम् इत्युक्ते जगत्, योनिः अथवा स्थानं यस्य इति। अत्र समस्तपदस्य विग्रहः, विग्रह इत्युक्ते तस्य विभजनं विविधरीत्या कर्तुं शक्यते इति पूर्वमपि कदाचित् अस्माभिः चर्चितम् अस्ति। यथा उदाहरणं लोकनाथ इत्युक्ते किम् अर्थः कः भवति? लोकनाथः लोकस्य नाथः वा अथवा लोकः यस्य नाथः इत्यपि भवति, उभयथा अपि। लोकः, लोकनाथ इत्युक्ते साधारणतः लोकः लोकस्य नाथः, मीन्स् जगतः नाथः, जगत्पतिः इति एकः अर्थः। अथवा लोकः यस्य नाथः, whose प्रभु, whose स्वामी is लोक, जगत् इति अर्थः क्रियते चेत् लोकनाथः इति निर्धनः, भिक्षुकः इति भवति। तथा उभयथा अपि भवति। तथैव अत्र विश्वयोनिः इत्युक्ते
विश्वं विश्वं यस्य योनि, योनि इत्युक्ते उत्पत्तिस्थानः अथवा केवलं स्थानं, मूलस्थानम्, उद्भवस्थानम् इति भवति। अत्र विश्वयोनिः इत्युक्ते विश्वं यस्य योनिः, यथा पद्मसम्भव इति वदामः, पद्मयोनिः पद्मसम्भव इत्युक्ते कः? पद्मसम्भवः अथवा पद्मयोनिः इत्युक्ते अर्थः कः भवति सामान्यतः? पद्मयोनिः इत्युक्ते पद्मे यस्य उत्पत्तिः भवति। पद्मे कमले कमलसम्भवः कमलयोनिः कः भवति? चतुर्मुख ब्रह्म। चतुर्मुखः तस्य उत्पत्तिस्थानं पद्मम् अथवा कमलमस्ति इति कृत्वा पद्मसम्भवः अथवा पद्मयोनिः इति वदामः। पद्मं यस्य उत्पत्तिस्थानमस्ति इति पद्मयोनिः इति तस्य चतुर्मुखस्य नामान्तरमस्ति। परन्तु अत्र विश्वयोनिः इत्युक्ते विश्वं किं भवति? यस्य योनिः अस्ति इति भवति किम्? विश्वं यस्य योनि, विश्वं यस्य उत्पत्तिस्थानम् इति नास्ति। विश्वं योनिः स्थानम् अस्य स्थानम् अस्मिन् जगत् किम् अभवत्? उद्भूतम् इति अत्र विश्वयोनिः इत्युक्ते किम्? एषः एव विश्वस्य मूलस्थानम्, उत्पत्तिस्थानम् अस्ति इति विश्वयोनिः अत्र अर्थः। अनन्तरं शुचिश्रवाः, शुचि इत्युक्ते शुद्धं पवित्रम् इति प्रसिद्धं तु अस्ति एव। शुचिः शुद्धं प्रसिद्धं, शुद्धम् अथवा पवित्रम् इति। श्रवाः, श्रवस् इति पदस्य श्रवस्य एव पदमस्ति। श्रवाः इत्युक्ते किं? श्रवणयोग्यम् इति। श्रवणयोग्यानि पदानि अथवा नामानि यस्य सन्ति अथवा पवित्रनामानि यस्य, पवित्राणि तथा श्रवणयोग्यानि नामानि यस्य सन्ति इति शुचिश्रवाः। कीर्तनीयानि नामानि, पवित्रकराणि नामानि यस्य सन्ति इति शुचिश्रवाः। अनन्तरम् अमृतः, एतत् प्रसिद्धः शब्दः अमृतः इत्युक्ते यस्य मृतिः, मृतिः इत्युक्ते नाशः, मरणं नास्ति इति अमृतः इति सामान्यार्थः। परन्तु अमृत इत्युक्ते सर्वे जीवाः अपि अमृताः सन्ति। यत्र विशेषः कः? वैशिष्ट्यं किम् अत्रस्य अमृतस्य इति? गुणपरिपूर्णः अपि अस्ति। पूर्णगुणत्वात् नित्यत्वात् अमृतम् अस्ति। तदेव भेदः। जीवात्मनः तथा परमात्मनः भेदकः तत्र पूर्णगुणत्वाच्च नित्यम् अमृतम्। तत्र यथा जीवात्मनां चक्रं भवति तथा अस्वातन्त्र्यं भवति। हीनगुण पूर्णगुणत्वं न भवति, तथा अस्य नास्ति। पूर्णगुणत्वात् नित्यत्वात् सः अमृतः इति एकः अर्थः। अन्यत् सुन्दरम् अपि भाष्यमस्ति अत्र। अमृत इति पदच्छेदं कुर्मः चेत् अमृतम्, ऋतम् इत्युक्ते किं? सरलम् इति अर्थः। अथवा ऋजुगुणम् इति, ऋजु इति प्रायः जानन्ति। ऋजुगुणः इत्युक्ते उत्तमगुणः। अमम् इत्युक्ते अपरिमितम्, अमम् इत्युक्ते अपरिमितं ऋतम् इत्युक्ते ऋजुगुणम् इत्युक्ते अपरिमिताः ऋजुगुणाः, आनन्दमयगुणाः यस्मिन् विद्यन्ते सः अमृतः इति एकः अर्थः कृतः अस्ति। अनन्तरं शाश्वतस्थाणुः, अत्र अपि विशेष अर्थः। यथा शाश्वतस्थाणुः इति
एकं पदम् इति कृत्वा वदन्ति। सः शाश्वतः अपि अस्ति, स्थाणुः अपि अस्ति। स्थाणुः इत्युक्ते वयं जानीमः स्थिरः इति पूर्वमपि आगतम्, अग्रे अपि आगच्छति पुनः स्थाणुः भिन्नभिन्न अर्थेषु। अत्र स्थाणुः इत्युक्ते किं, स्थिरः, अस्मिन् परिवर्तनं न भवति। अनन्तरं कीदृशस्थाणुः, कीदृशस्थिरमस्ति, शाश्वतः। शाश्वत इत्युक्ते पुनः नित्यम् इति सामान्य अर्थः भवति, परन्तु पुनः तस्मिन् किञ्चित् सूक्ष्मेक्षिकया इत्युक्ते किञ्चित् परिशीलनं कुर्मश्चेत् तस्य अर्थः किं भवति, शाश्वत। शश श त इति अस्ति तत्र। शकारस्य अर्थः कः भवति, प्रसिद्धार्थः, यथा शङ्करः, शम्भुः, तथा अस्ति तत्र शम् इति अपि पदमस्ति। शम् पदं किम् अर्थः, अर्थः कः, मङ्गलम्, आनन्दः, आनन्दपदवाचकः शम् इति पदम् अस्ति। तत्र श इति द्विवारम् आगतम् इति। द्विवारं कथम् अस्माभिः उच्यते, कस्यचित् शब्दस्य उच्चारणं कदा भवति, यदा अतिशयेन भवति चेत्। महान् अस्ति इत्युक्ते किं, बहु महान् अस्ति इति। तथैव अत्र श इत्युक्ते बहु आनन्दमयः, मङ्गलमयः अस्ति इति। शकारस्य दुर्वचनं ततं बहु अधिकं सुखम् अस्य अथवा अस्मिन् अस्ति इति। श अथवा बहु अधिकं सुखं ददाति इत्यपि शश इति एकः अर्थः। अनन्तरं शश्वन्तः इत्यपि अन्यः अर्थः। शश्वन्तः इत्युक्ते किं, ये सुखम् अनुभवन्ति, बहु सुखम् अनुभवन्ति। के अनुभवन्ति, मुक्तजीवाः संसारचक्रादनन्तरं ये मुक्ताः भवन्ति, ते मुक्त स्थाने शश्वन्तः अत्यन्तसुखम् अनुभवन्ति। तेषाम् अयं स्वामी इति शाश्वतः। तेषामयं स्वामी नियमनं करोति इति। मुक्तस्थित्यामपि एषः नियमनम् अस्य एषः नियामकः भवत्येव इति कृत्वा शाश्वतः इति। शाश्वतः अपि, स्थाणुः अपि, स्थिरः अपि इति शाश्वतस्थाणुः। अनन्तरं वरारोहः इत्युक्ते वरः इति उत्तमः इति। वराः इति पदम् आसीत्, वराः इत्युक्ते उत्तमः इति। वरः पदस्य वरारोह अथवा वं राति। वम् इत्युक्ते ज्ञानं राति, ज्ञानं ददाति इत्यपि वरः। आरोहः इत्युक्ते किं जानन्ति, प्रापणम् इत्यपि अर्थः। अस्य वरारोहः अस्य स्थानं यदस्ति तत् उत्तमम् अस्ति, आरोहणीयम् अस्ति। आरोहणीयम् इति वरारोहः। अस्य स्थानं सर्वेषां कृते, जीवानां कृते आरोहणीयं, प्रापणाय योग्यमस्ति इति वरारोहः। अनन्तरम् अन्तिमनाम अत्र महातपाः। अत्र तपाः शब्दस्य महातपशब्दस्य ज्ञानमपि इति अर्थः अस्ति उपनिषदि। तत्र महातपाः, महत्तपः इति ज्ञानं यस्य सः महातपाः। अनन्तरम् अथवा महातपस्वी इत्यपि अर्थः भवति इति। अस्य अनेके अवताराः सन्ति नारायणस्य, विष्णोः। दशावताराः प्रसिद्धाः, परन्तु तद्विहाय अन्ये अवताराः सन्ति, यथा दत्तात्रेय अवतारः अस्ति। अनन्तरम् अत्र कपिलरूपस्य कपिलादिरूपेण सः महातपस्वी आसीत्। महातपस्वी इति महातपाः। अथवा महान् आतपः, महान् सूर्यमण्डले स्थित्वा आतपति। आतपनम् इत्युक्ते तपनं, बर्निंग, आतपति।
सूर्यमण्डले स्थित्वा आतपति इति अपि महातपाः इति 13 श्लोकस्य पदानाम् अर्थसङ्ग्रहः कृतः अस्ति। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। नमस्कारः। Thank you very much. धन्यवाद। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। For one word, so many several meanings. Yeah. Can't believe how Sanskrit is designed. अस्तु पुनर्मिलामः। धन्यवाद।